नमस्कार दर्शक बंधु। आज पुणी थे आम आम पाखे पाइचु पात्र सार को, पृथ्वीराज पात्र सार को। सार विषय बेसी किसी परिचय देवार आवश्यक नहीं, कारण सार जड़े सुप्रतिष्ठित शिक्षक, ज्योतिर्विद, नाट्यकार एवं तांकर परिवेश उपरे बहुत सारा स्लोगान अच्छी। परिवेश विषय से बहुत सारा कविता लिखिं, जो कविता गुड़िक बहुत पुरस्कृत। तेणु आज से विषय बहुत किसी कहबी ना। वर्तमान समाज रे मालिका उपरे बहुत चर्चा, यूट्यूब रे बहुत वीडियो, से विषय रे बहुत क्वेश्चन मो मन भीतर सब आसे। तेणु से विषय आज आम पात्र सार सहित आलोचना करवा। सर नमस्कार। सर प्रथमे टिके मालिका विषय आज आम आलोचना करवा। सर मालिका प्रकृत रे कौन? मोर अगणित श्रोता बंधु को विनम्र प्रणाम। किंतु सबुठारु बेसी धन्यवाद मु दउची जे स्पंदन क्लिनिक रो डॉक्टर दिलीप राउत मते ए पई आलोक आणुछंती एवं तांकर प्रयास मध्य से जारी रखिछंती। से पई मु सर्वप्रथमे डॉक्टर राउत को मोर धन्यवाद दउची। आउ एबे सर कोन पचारिबार सर अछि? मालिका तो वर्तमान एते प्रचारित ता विषय बहुत आलोचना पर्यालोचना चली। तो ये मालिका विषय सर कहूँ तो मालिका प्रकृत रे कौन? सर मालिका कौन? आज्ञा ठीक कथा। ये जो प्रश्नटी अति सुंदर प्रश्नटी। आपनकर मालिका गोटे प्रकार नुहे, अनेक प्रकार मालिका सबू आम ओडिशा रे प्रचलित हो रही। ता भीतर गोटे हूँ मालिका अधर्मी कलिजुग, आ गोटे हूँ मालिका चेतावनी, आ गोटे मालिका भविष्य मालिका जोटा आमर अच्युतानंद दासंग कृत। एमध्यु मुख्यतः बेसी आलोचना परिवेश को परिसर मध्य को आसी थाए अच्युतानंद दासंग रचित भविष्य मालिका। आमर 1500 ख्रीष्टाब्द बेलू गोटे भक्ति जुगर आरंभ हुए। सेते बेले वैष्णवी धर्म उपरे बेसी प्रचार एवं प्रसार करा जायतिला। आम ओडिशार मुख्यतः 5 जन महापुरुष तार प्रचार एवं प्रसार पाई अंटा भिड़ी आगु आसीथिले। से 5 जन को महापुरुषों को आम पंचसखा भाव में जानी थाउ। से 5 जनकर नाम हूँ आपन जानछंदी जे अच्युतानंद दास, अनंत दास एवं जशवंत दास, जगन्नाथ दास एवं बलराम दास। से माने केमिति गोटे धर्मीय भावना सृष्टि करबा पई अनेक पुस्तक मध्य रचना करथिले। तांकर से मूल्यवान रचना गुड़िक आम ओडिया साहित्य पई बहुत समृद्ध करि परिछि। आम ओडिया साहित्य को समृद्ध करिबारे तांकर लेखनी बहुत सहायता करिछि। सेति मध्यरु मु आज जो आलोचना आपन करिसंती जे मालिका उपरे, आर मालिकार रचयिता होचंती अच्युतानंद दास। तांको मालिकार नाटा होछि जे भविष्य मालिका। ये मालिका से माने केमिति गोटे धर्मीय भावना सृष्टि करबा पई अनेक पुस्तक मध्य रचना करथिले। तांकर से मूल्यवान रचना गुड़िक आम ओडिया साहित्य पई बहुत समृद्धिकार विषय वस्तु रही। आमर आगामी समय रे किभली जलवायु रहिबो, लोकमानक चरित्र चलणी एवं नारी पुरुष मानकर चरित्र एवं दरदाम वृद्धि, आउ विभिन्न समय जो प्राकृतिक विपर्यय घटुची, बन्या बात्या बा भूमिकंप, ये सब संबंध में आलोचना करा जाय। ये होची हमर अच्युतानंद दास मालिकार विषय वस्तु। मालिका सत्य, हाँ, मालिकार जो वर्णना करा जायछि ताहा असत्य बोली आम कहीपर ना, कारण तांको लेखा अनुजाई आमर प्रति मुहूर्त से घटी चली। से जो वर्णना करथिले जे वायुमंडलीय परिवर्तन घटिबो, आम तो अनुभव करुछे। एबे देखंतु आ 6टा ऋतु आम अनुभव करू नाहंती। एबे 3टा ऋतु को पळे आसिलानी। जदि आम काहाको पचारिबा जे ऋतु केतोटी, मु भाबुची से माने कहिबे वर्षा, ग्रीष्म एवं शीत। हाँ, आउ अन्य जो 3टी ऋतुर ना मने पडु नाही, लोक भी अनुभव करि पार नाहंती। ता मध्य गोटे जो जलवायु जो परिवर्तन ता आगु उल्लेख करा जायतिला, ता मध्य घटुची एवं समुद्र पतन माड़ी आसीबो, ये कथा मध्य सत्य होची। कारण आमर जो ग्लेशियर गुड़िक जो तरलिबा आरंभ करछि, जो पृथ्वीर जो तापमात्रा वृद्धि पाइलानी,
ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଗ୍ଲେସିୟର ଗୁଡ଼ିକ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛେ। ଆଉ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ସେତେବେଳର ଚଳଣି ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଚାଲିଚଳନ ତାର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଟିବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ହଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ତା ବି ଘଟୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ମୁକୁଳା କେଶରେ ବୁଲିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବି ଘଟୁଛି। ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ତା ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ଏକଥା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ହେବ, ବାତ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଭଗବାନ କଣ ସତରେ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇକି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କଥା କୁହାହଉଛି ସେ କଣ ସତରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ 3ଟି ଯୁଗ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି ବା ଅତିବାହିତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳିକି ଅବତାର ହବା କଥାଟା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କଳି ଯୁଗର ଗୋଟେ ଅବତାର ହେବ। ଏଟା ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ ଏବଂ ଏହା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାପୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା, ହାତ ଗଣତି ଭଳିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ଶବ୍ଦଟା ଉଠିଛି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଳିକ ଅବତାରରେ ଆସିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପଟା କିଭଳି ହେବ ସେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ଧରିବେ ଏବଂ ସେ ବୁଲିବ, ତା ଦେହରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁ ଗବେଷକ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ମାନେ 12 ହାତ ଲମ୍ବର ନୁହେଁ। 12 ହାତର ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ରହିବ। 12 ଲୋକ ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦ୍ୱାପରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦୁବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହଣାମରା ହେଇଗଲେ। ଏ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଳିକି ଅବତାରରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିବେ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ସେମିତି ପ୍ରାୟ ନ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା କେବଳ 12 ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ରକ୍ତମୁଖା। ଆପଣ କାହା ସହିତ ଟିକେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହଣାମରା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଉ। ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇକି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଲୋକ ବା କିଛି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେଇଯିବ। ଏଟା ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମାରପିଟ ଲାଗିବେ ବା ହଣାକଟା ହେବେ। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଘଟିବ। ଆଉ ସେଟା ବି ଘଟୁଛି ବି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଗ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୋ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କ ସମୟର କଥା କି ଆମେ 50-60 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ରକ୍ତମୁଖା ନଥିଲେ। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ଏ ହେଉଛି କଳିର ପ୍ରଭାବ, ଏ କଳିର ଲକ୍ଷଣ ଏଗୁଡ଼ା ଘଟିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସାର୍ ଦେଖିଛି, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଭାବ ବା ପରିବେଶର ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ସେ ପୁରା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝଗଡା ହେଇଯାଉଛି, ହଣାମରା କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଳିକି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ତାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବେ, ରବି କୁମ୍ଭରେ ରହିକି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବେ, ସେତିବେଳେ କଳିକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆପଣ 2012ରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। 2012ରେ ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କଳିକି ନିଜେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। କିନ୍ତୁ
ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି 2026ରେ ସେ ଆସିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହାଉଲିଂ ହଉଛି ଟିଭିରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମାଳିକାରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବା ଯୋଉ ଗବେଷକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଳ, ଭାରତର କୋଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ସମ୍ବଳ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ନୁହେଁ, ତା ଦେହରେ ସମ୍ବଳ ବୋଲିକି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ବୋଲିକି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେଇଠି ସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବେ। କରିବେ ନା କରିସାରିଛନ୍ତି? କରିବେ ବୋଲିକି ଥିଲା 2012ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତିଥି ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ତାହେଲେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଭାବରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2026ରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ମାଳିକାରେ ଯୋଉ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଗବେଷକ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ନଚେତ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2012ରେ କଳିକି ଆସିବେ, ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ହେଇଗଲା, ସିନେମାଟେ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସିନେମା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କାହିଁ ସେ କଥା କୋଉଠି ଘଟିଲା? ସେ 2012 ଯାଇକି ଏବେ 26 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ ଆପଣଙ୍କର 2026ରୁ 2030 ମଧ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ସେ କଥା ନିଜେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ କହିବି? କେବଳ ୟାକୁ ଯୋଉମାନେ ଗବେଷକ ମାଳିକାକୁ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ କେବେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇପାରିବ? କୃଷ୍ଣ କେବେ ସାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଟା କଣ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା କି ଯେ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ରାମ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏମିତି କଣ ଥିଲା? ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୋଉଠି କାହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳିକି କଥାଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, କଳିକି ଆସିବେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଅତୀତ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ରହେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ନା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ସନ୍ଧିହାନ, ମୋର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ଭରସା ପାଉନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏମାନେ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ତା ତ ଘଟୁନାହିଁ ନା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବୁଝିବାରେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ସବୁବେଳେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ଶେଷ କଥା ପଡିଛି, କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସରିଗଲାଣି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୁଗ ଶେଷ କେବେ ହବ, ନା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ସେଟା ହଉଛି ଯେ ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, ଯୋଉ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ବିଷୟରେ ଅନ୍ତ କେବେ ହବ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରକୃତରେ। ଯେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ଏ ତାର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ତାହାର ଶେଷ ଅଛି। ଆମେ ତ ପୁରାଣରୁ ପଢିଛେ ଯେ ଆମେ 3ଟି ଯୁଗ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସବୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଶେଷ ହେଇଛି। ଯଦି କଳିଯୁଗ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ ଭାବରେ ଆସିବ, ତାହା ଆସିବ ଏବଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯାହା ରହିଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ବର୍ଷ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ କଳିକୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି 5,125 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର 4,26,875 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇନା ଯୁଗ ଶେଷ କେମିତି ହବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଛି, ଆର ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରି ତାର ସ୍ଥିରତା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହେଇପା ଯୁଗ ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଘଟଣା ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବେ। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କେବେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସର୍ଦ୍ଦି ହେଉଛି, କାଶ ହେଉଛି। ସେମିତି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେବା, ବାତ୍ୟା ହେବା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଘଟଣା ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା ଏଇସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ ଏବଂ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଉପରେ
ମୁଁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଦେହ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଶୁଣିକି ଆଠର ଶୁଣିକି ଯେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ପ୍ରକୃତରେ ବେଳେ ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2012ରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣାଗଲା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 2025ରୁ 2030 ଭିତରେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାବେଳର କଥା 1960 ବା 59 ମସିହାର କଥା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଯେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଛତିଆ ବଟର ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ମାଳିକାକୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ ତ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଆଉ କାହିଁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ରଖିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯାହା ଥିଲେ ତାକୁ ବିକିଦେଲେ। ବିକି ଦେଇ କହିଲେ ଚାଲ ଆରାମରେ ଆମେ ଖାଇବା, ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, କାହିଁ ଆଉ ରଖିବା। ଭାଇ ସେ ରାତି ପାଇଗଲା, ସମୟ ପଳେଇଲା, ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲାନି। ସେ ଲୋକ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲା, ଗରିବ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ ଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଆର ସତ୍ୟତା ନଥାଇକି ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଦୃଢ଼ମାନେ ନୁହନ୍ତି। କେତେକ କହିବେ ହଁ କ'ଣ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ପ୍ରଗତି ଘଟୁନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଭାବନ୍ତୁ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଆଉ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ, କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ମନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି ବା ସେମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ଭୟଟା ସେତେ। ଏଠି ଅନ୍ଧାର କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଆମ ଚେତନ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଯାଉଛି। ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ। ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଡରର ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଯୋଉଠି ଅନ୍ଧାର ସେଠି ଭୟ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଅଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ। ସେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବହୁତ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ, ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଯୁଗ ଶେଷଟା କେବଳ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ନା ପୃଥିବୀ ସାରା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯୁଗ କହିଲେ ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଆମ ଯୁଗଟା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ଏ ଯୁଗ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପୁଣି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷମାନେ, ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଖାଲି ଭାରତରେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେରିକା ନାହିଁ, ରୁଷିଆ ନାହିଁ, ଚୀନ ନାହିଁ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକଶିତ ଦେଶ ଅଛି, କାହିଁ ସେଠି ତ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହଉନାହିଁ? ସେଠି ତ କାହିଁ ସେ ଅବତାରୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆର ସମାଧାନ ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ପାଇନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳିକାକୁ ନେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ରଚନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଯାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଅପପ୍ରଚାର ହଉଛି। ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଠି କେବଳ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ବହି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ ଏବଂ କିଛି ଆୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସେ ପୁଣି ବହି ବିକ୍ରି କରିବା କଥା କାହିଁ ଉଠୁଛି? ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥ ଆଣିକି ରଖିବ କୋଉଠି? ଯୁଗ ତ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଗ ଶେଷ ହୁଏ କୋଉଠି ନା ଆପେ ମଲେ ଯୁଗ ବୁଡ଼ୁ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ନିଜେ ମରିଯିବା ସେଇଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? এইମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବା କଥାଟା ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମୁକ ଦିନ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ବହି ପଢିକି ହବ ବି କଣ? ନା ଯଦି ଯୁଗ ସହ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା, ଯଦି ସଚେତନ ହେଇଯିବ। ହଁ ସଚେତନ ହବା, ସଚେତନ ହବ। ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଖବରଟା ପାଇବା, ଯଦି ଆମର ଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଯେ ଅମୁକ ଏଇ ଦିନ ଆମର ଯୁଗ ଶେଷ ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଇଏରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ। ଯୁଗ ଶେଷ ହବା କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କାରଣ ସବୁ ଯୁଗର ଶେଷ ଅଛି। ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ତାର ଶେଷ ଅଛି। କଳି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ହବ। ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ଏତେ ବଢି ଯାଉନି, କି ହରିଣ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢି ଯାଉନି, କି ଘୁଷୁରୀ ଗାଈ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି କିଛି ମଣିଷଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମିଯିବ। ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରି ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ଲୋକ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହବାଟା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ଡର ନାହିଁ। କେହି ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୁଗଟା ଶେଷ ହେଇଯାଉ ବା ଯୁଗ ଶେଷ ହଉ ବା ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମୋ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଏ କଥା କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି କହିବା କଥା ଯେ ସଠିକ ଖବର ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାନଯାଉ। ଏଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଆପଣ ଦେଲେ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ୟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଳିକା ଉପରେ ବା ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଡର, ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବାର ଯୋଉ ଡର, ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବାର ଯୋଉ ଡର, ସେ ଡର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବା ଯଦି এই ଭିଡିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, এই ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।